नमस्कार आपण देखुछंती ओडिया ऑल टेक। आज हूँ डिसेम्बर 11 तारिख। चलतु जानी नबा आज संध्यार केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। ता पूर्व जदि आपण आम चैनल को नुआ आसीसंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु, जहा द्वारा आपण ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे जानि पारिबे। प्रथम खबर, ड्रॉप आउट पिलांक पई आरंभ हैला आवेदन प्रक्रिया। अधारु पाठपढ़ा छाड़ी रहिथिबा पिलांकु मुख्य स्रोत रे शामिल करबाकू योजना आरंभ होई जाइछि। एथि पई स्वतंत्र भाबे युक्त 2 चतुर्थ पर्याय नाम लेखाई हेबो। गतकाली ठारू साम्स वेबसाइट रे नाम लेखा आवेदन आरंभ होईछि। 14 तारिख जाए आवेदन हेबो। एने उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक शिक्षा रे युक्त 2 नाम लेखा पई चतुर्थ पर्याय नाम लेखा हेबो। स्कूल रु दूर रे रहुथिबा पिलांकु नाम लेखाइबाकू सुजोग प्रदान करा जिवो। 17 तारिख रे मेधा तालिका प्रकाश पाइबो। एथिरे चयन होइथिबा छात्र छात्री माने 18 रु 19 तारिख मध्यरे नाम लेखाइबे। 20 रु 22 तारिख मध्यरे वेटिंग लिस्ट रे थिबा छात्र छात्री माने पंजीकरण करि पारिबे। 22 तारिख रे वेटिंग लिस्ट रे थिबा पिलांक मेधा तालिका प्रकाश पाइबो। एही छात्र छात्री माने 23 रु 24 तारिख मध्यरे नाम लेखाइबे। एने समस्त सूचना साम्स वेबसाइट samsodisha.gov.in रे उपलब्ध रहिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, आसंता 13 तारिख ठारू शनिवार और रविवार दिन बिना विरति रे पार्क गुड़िक खोला रहिबो। एने भुवनेश्वर उन्नयन कर्तृपक्ष घोषणा करिछि। प्रातः भ्रमणकारी, फिटनेस प्रेमी एवं परिदर्शकक बारंबार अनुरोध को दृष्टि रे रखी दिन सारा समस्त पार्क खोला रखिबाकू बीडीए निष्पत्ति नेइछि। साधारणतः पार्क गुड़िक अपराह्न बंद करा जाय थाए, किंतु 13 तारिख ठारू ताहा हेबो नाही बोली कर्तृपक्ष स्पष्ट करिसंती। संशोधित समय अनुसार समस्त बीडीए परिचालित पार्क शनिवार एवं रविवार सकाळ 5 टारू राति 8:30 पर्यंत खोला रहिबो। जहा द्वारा जेउ माने शनिवार और रविवार बाहर बिताइबाकू पसंद करंती सेमाने निरविच्छिन्न प्रवेश करि परिबे। एही परिवर्तन चित्त विनोदन कार्यकलाप को प्रोत्साहित करिबा, जनसाधारणक सुविधा को उन्नत करिबा एवं नागरिक मानकु सहरर सबुज प्राकृतिक स्थान गुडी को विश्राम, फिटनेस एवं समावेश पई व्यवहार करिबाकू उत्साहित करिबा पई एभली पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। कर्तृपक्ष एहा मध्ये स्पष्ट करिसंती जे इंदिरा गांधी पार्क सप्ताहर सबुदिन सकाळ 5 टारू राति 8:30 पर्यंत खोला रहिबो। अवशिष्ट पार्क गुडीक पई सप्ताहर समय पूर्व परि सकाळ 5 टारू सकाळ 11:30 एवं पुणी अपराह्न 3:30 रु राति 8:30 पर्यंत खोला रहिबो। प्रत्येक पार्कर प्रवेश द्वार रे खूब शीघ्र नूतन कार्यसूची समय बोर्ड रे प्रदर्शित हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, थंडारे थरिबो सारा राज्य, 13टी जिला को येलो वार्निंग जारी। गोटिया बाटे विभिन्न अंचल रे शीतर प्रकोप तीव्र होइछि। शीत लहरी नै पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिसंती। आगामी 2 दिन पर्यंत राज्यर किछि जिल्ला रे घन कुहुडी एवं 3 दिन पर्यंत शीत लहरी अनुभूत हेबा नै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एबे राज्य रे पाग सुखिला रहिथिबा बेले आगामी 24 घंटा रे घन कुहुडी नै सुंदरगढ़, कंधमाल, कोरापुट, कलाहांडी, झारसुगुड़ा जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सेही भली शीत लहरी नै 13टी जिला सुंदरगढ़, अनुगुल, झारसुगुड़ा, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, खोर्धा, नवरंगपुर, ढेंकानाल, कलाहांडी, बौद्ध और कंधमाल जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, आंदोलनरत शिक्षकंकु गणशिक्षा मंत्री चेतावनी। अमानिया हेले निया जीव एक्शन। गणशिक्षा मंत्री कहिसंती जे कनिष्ठ शिक्षकंकु स्थायी नियुक्ति पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। से कहिसंती जे शिक्षक माने धैर्य धरंतु, सरकार सेमानक दरमा वृद्धि करिसंती। जहा सेमानक दाबी अछि सरकार ताहा जानंती। खूब शीघ्र निष्पत्ति निया जिवो बोली गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिसंती। आउ एहा परे जेउ माने आंदोलन करिवे तेबे सेमानक विरुद्ध रे एक्शन निया जिवो बोली गणशिक्षा मंत्री कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, उच्च शिक्षानुष्ठान को बुला कुकुर एवं गाई भय। सबु डिग्री कॉलेज अध्यक्षों को उच्च शिक्षा विभागर चिठी। गोटिया बाटे कुकुर और गाई कॉलेज रे प्रवेश रोकिबा पई पदक्षेप नेबाकू चिठी होईछि। कॉलेज रे पर्याप्त पाचेरी और फाटक सुरक्षित करिबाकू निर्देश दिया जाइछि। छात्र छात्री और कर्मचारी सचेतनता क्लास करने परामर्श दि जाइछि। पशुओं प्रति प्रतिरोधक आचरण और कामुड़ा चिकित्सा उपरे कराजिबो सचेतन। पशु मानक आकर्षित करुथिबा खाद्य उत्स गुड़िक दूर करबा पई उपयुक्त अपचय परिचालना व्यवस्था कार्यकारी कराजिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, पुनरुद्धार हेबो बारबाटी स्टाडियम। 42,000 रु 60,000 को वृद्धि कराजिबो सीट संख्या। गोटिए बाटे टीम इंडिया रो दमदार विजय पर बड़ घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री। आगकू स्टाडियम रे आहुरी मैच हेबो। बारबाटी स्टाडियम रो पुनरुद्धार हेबा सहित सीट संख्या बढ़िबो। एबे 42,000 दर्शक बसिबार क्षमता थिबा बेले सेथिरे आउ 18,000 सीट बढ़ा जाई प्राय 60,000 दर्शक बसिबार क्षमता रहिबा भली कराजिबो। नुआ सरकार क्षमता को आसीबा परे बारबाटी रे 2टी मैच आयोजन करिछि एवं सफलतार सह मैच संपन्न होइछि। एहाकू सारा विश्वर लोक देखिले। आगकू स्टाडियम को आहुरी किपरि प्रशंसा मिलिबो सरकार ताहा उपरे पदक्षेप नेबे। आगामी दिन रे बारबाटी स्टाडियम रो संप्रसारण पई सरकार योजना करूछंती एवं खूब शीघ्र एने निष्पत्ति
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବାର ଅକ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନିୟମ 1964ର ଧାରା 19 ଅନୁଯାୟୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବାର କ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅଦାଲତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଛନ୍ତି। ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଓ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାବୁ ସିଂ ଓ ଟୁଡୁ ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ଥିବା ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏହି କମିଟିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ନେତା ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହା ସହିତ କିଛି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା, ତଥାପି ବିବାଦର ହୋଇପାରୁନି ସମାଧାନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉଭୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନର ଆଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ 33ଟି ହୋଟେଲକୁ ଜାରି ହେଲା ନୋଟିସ୍। ଗୋଆରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ଏବେ ପୁରୀରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। 33ଟି ହୋଟେଲକୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବାରୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏବଂ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ଲଜିଂ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ହାସଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନହେଲେ ତୁରନ୍ତ ନିଆଯିବ ଆକ୍ସନ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନଗରୀରେ ମାଳମାଳ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା। ଗୋଆରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଏବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। 33ଟି ହୋଟେଲକୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜାରି କରିଛି ନୋଟିସ୍। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ ନ କଲେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାନଦଣ୍ଡ ହାସଲ କରିବାକୁ ଡେଡଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 9000 ଏକର ଜମିରେ ବିଡିଏର ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋହିରିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଚାଲିଛି ବିଡିଏର ଏହି ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହି ପ୍ଲାନିଂ ସାଇଟକୁ ଯାଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 4ଟି ଯାକ ଟିପି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଟିପି 1ରେ ସହଜପୁର, ନାରଗୋଦା, ଜିସିପୁଟ, ପାଇକରାପୁର, ତା ସହିତ ଟିପି 2ରେ ବିଜିପୁର, ତମାଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଟିପି 3ରେ ପାଇକରାପୁର, ନୂଆଗାଁ, ତା ସହିତ ଟିପି 4ରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ରହିଛି। ସମୁଦାୟ ଜମିର 60% ଜମି ମୂଳ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇବ ବିଡିଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ 40% ଜମିରେ ବିଡିଏ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ୍, ସ୍ୱେରେଜ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବ। ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିପି ସ୍କିମ୍ ବା ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍କିମ୍। ପୁରୀ କର୍ପୋରେସନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହାର କଳେବର ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯୋଜନା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜମି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ସରଳୀକରଣ କରାଯିବ। ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ କିଭଳି ଘର ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଏଣିକି 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଚଲେଇ ପାରିବେନି ଇଣ୍ଟରନେଟ। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକଟକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମିଡିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଛି। ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 10ଟି ବୃହତ୍ତମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ନଚେତ $33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କଟକଣା। ଅଳିଆ ପୋଡ଼ିଲେ 5000 ଜରିମାନା। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଅନେକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଜାଳିବା, ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପୋଡ଼ିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ପକ୍ଷରୁ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ AI
ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣରେ 17.5 ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବ। 4 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସିଇଓ ସତ୍ୟ ନାଦେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଏଆଇ ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଦେଶର ଅଭିଳାଷକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 17.5 ବିଲିୟନ ଡଲାର ବା ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ। ଏସିଆରେ ଏହା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।